ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. عامر صاحب میں مطمئن ہوں ڈاکٹر صاحب سے پوچھے شاید یہ کچھ اطمینان بخش خبر دے دیں. میں بھی بالکل ڈاکٹر صاحب کا اچھی خوبی یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا غیر روایتی تجزیہ ہوتا ہے. یہ جو ہم بڑے سارے ہی روایتی ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بجٹ کے اوپر اوور آل کیا آپ کو فلسفہ نظر آتا ہے؟ آپ کا کیا غیر روایتی تجزیہ ہے اس پہ؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے اس سال معیشت کی شرح نمو حکومت کہتی ہے کہ 2.68%، لیکن میرے خیال یہ ہے کہ جب فائنل فگر آئیں گی تو یہ مزید کم ہو جائے گا. لیکن جو خطے کے 4 ممالک ہیں ان سے یہ تقریباً اس کا آدھا ہے. اور اگر پچھلے 3 سال ہم دیکھ لیں تو اس میں 1.6% سالانہ ہماری اوسط شرح نمو ہے، جو پاکستان کی تاریخ کی ون آف دی ورسٹ ہو سکتی ہے. یعنی غربت بڑھی اور بے روزگاری بڑھی، اور اسی مدت میں جو ہے طاقتور طبقوں نے اتنی دولت کمائی جتنی پاکستان میں کبھی نہیں کمائی تھی. اسٹاک ایکسچینج، بینکس اور کارپوریٹ سیکٹر، یہ تو بالکل ریکارڈ پر ہے. مگر جو دوسری بات ہے جو میں حیران ہو رہا ہوں وہ یہ کہ شروع سے یہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی یہ حکومت بات کر رہی ہے، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہوگی. تو میرے پاس جو اعداد و شمار نظر آ رہے ہیں تو 2022 میں جو ہمارا ایکسپورٹ تھا شاید 2025 میں اتنا ہی ہوگا. لیکن پچھلے 2 برسوں میں ہماری ریمیٹنسز میں $10 ارب کا تاریخی اضافہ ہوا، جس کی نہ خطے میں کوئی مثال ہے نہ میرے خیال سے دوسرے ملکوں میں. تو ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ برآمدات آپ کی 3 سال میں نہیں بڑھی، اور 2 سال میں حکومت فخریہ یہ کہتی ہے کہ ہماری ریمیٹنسز جو ہے وہ $10 ارب بڑھ گئی. اس سے یہ ہوا کہ ٹیکسوں میں زبردست نقصان ہوا، لیکن ان ترسیلات بڑھنے سے ریزروز ہمارے بڑھ گئے، جس کو یہ کہتے ہیں ہمارے ریزروز بڑھ گئے. لیکن یہ بات نہیں کر رہے کہ اس سے معیشت پر کیا نقصان ہوگا اور یہ کالے دھن کو کتنا سفید ہو رہا ہے. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ اب سے 3 سال پہلے جو اسحاق ڈار صاحب نے بجٹ دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی بڑی ریمیٹنسز والوں کو ہم ڈائمنڈ کارڈ دیں گے. میں کہتا ہوں ان میں سے بیشتر تو ہم جو ہے ٹیکس فری انکم کالے دھن کو سفید کر رہے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں ان کو سول ایوارڈ بھی دیں گے. ارے بھائی آپ کو کچھ دینا ہے تو جو چھوٹی چھوٹی ہمارے ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں سرمایہ کار سمندر پر پاکستانی، ان کو 1-2 روپے زیادہ دے دیں جو اصل ریمیٹنس بھیج رہے ہیں کارکن ہمارے. مگر جو ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میرے حساب سے اس بجٹ کا مقصد بالکل واضح ہے. اس بجٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں IMF سے قسطیں ملتی رہیں، دوسرے اداروں سے ہمیں پیسہ ملتا رہے تاکہ معیشت بڑھڑاتی چلتی رہے، اور آخر کار خدا نہ خواستہ 2027 کے بعد ہم ایک مرتبہ پھر IMF کے پاس جائیں گے. یہ نیو گریڈ گیم کا مقصد ہے اور یہ بجٹ ہمیں اسی ڈائریکشن میں لے جا رہا ہے. مگر میں اگر آپ کو ایک اور بات کہوں، دیکھیے 3 چیزیں ہیں میرے پاس جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں. ایک ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، یعنی انسانی وسائل کی ترقی جس میں سب کچھ آ جاتا ہے. یہ ہے ہمارے 193 ملکوں میں 193 میں ہمارا 168 نمبر ہے، اور پچھلے برسوں میں اس میں مزید خرابی آئی ہے. یعنی افریقہ کے 24 ملک، سب سہارن افریقہ کے، اور ایک افغانستان. اس کے علاوہ دنیا کے تمام ملکوں سے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں انسانی وسائل کی ترقی کے لحاظ سے ہم سب سے نیچے ہیں اور پچھلے برسوں میں نیچے گئے ہیں. دوسرا ہوتا ہے کرپشن انڈیکس، وہ 180 میں ملکوں میں ہمارا 135 نمبر ہے. مگر اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات ہے گلوبل ہنگر انڈیکس، یعنی بھوک. جہاں زرعی ملک ہے، کچھ لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، مگر ہمارا انڈیکس ہے 127 ملکوں میں 109 نمبر، یعنی 108 ملک ہم سے بہتر ہیں بھوک کے لحاظ سے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بجٹ میں جو کچھ قسطیں دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کیا ان کے لیے بھی کچھ ہے؟ کوئی یہ ان میں مزید خرابی آئے گی؟ کیا جو 26 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے ان کے لیے کچھ ہے؟ کیا 11.5 کروڑ لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں ان کے لیے کچھ ہے؟ یا ان کے لیے کچھ ہے جو علاج معالجے کی سہولیات میسر نہیں ہے؟ کیونکہ جو ایلوکیشن ہے جو مسلم لیگ نون نے وعدہ کیا تھا یا دوسری پارٹیوں نے ہیلتھ اور ایجوکیشن میں اور انسانی وسائل میں، اس کے نصف سے 1/3 ہے میرے خیال سے. بالکل یہ واضح ہے. مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ بجٹ میں خود اپنی قوم کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ اقتصادی دہشت گردی کی گئی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ابتدا میں بات کی کہ ہمارا جو ہے جو اشرافیہ ہے
बैंक भी टका के पैसे बना रहे हैं, गवर्नमेंट से ही 65% ले के उसी के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर जो है वही पैसा बड़ा बन जाता है, कैपिटल मार्केट भी ऊपर जा रही है, तो टॉप के 2-3% है उनकी चांदी लगी हुई है, और गुर्बत की लकीर के नीचे जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 42% से 45% वो बढ़ गई है, यानी 11 करोड़ लोग हैं जिनको भूख ही नहीं लग रही। और वज़ीर ख़जाना ने जो तकरीर के अंदर ये कहा, उन्होंने अपनी यहाँ शेरा नमू कम होने की जो आपने कह रहे हैं कि 2.6 भी नहीं आई है, कोई लास्ट क्वार्टर के एग्जैजरेटेड फिगर्स हैं, तो उन्होंने दुनिया से कंपैरिजन किया क्योंकि दुनिया भर में ग्रोथ नहीं हो रही। हमारे खित्ते के अंदर जो आप सही कह रहे हैं कि हमारे खित्ते के अंदर जो है 6.6% है, हमें अपने खित्ते से मुकाबला करना है या यूरोप से करना है? प्लीज़ जारी रखिएगा। ये आपने बिल्कुल सही तजिया किया है, मगर इसमें मैं अगर आप इजाज़त दें 2 बातें और बता दूँ। देखिए, मुस्लिम लीग नून के मंशूर में ये था कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, काले धन को सफ़ेद होने से रोका जाएगा, मईशत को दस्तावेजी बनाया जाएगा। इन तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं की गई, बल्कि उल्टा किया गया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो इंतखाबात की मशक है, अगर आपने किसी भी पार्टी ने मंशूर पर अमल नहीं करना, तो ये पैसे ज़ाय करके और अदालतों में जाके हमें क्या मिलने वाला है कौम को? एक तो मेरा सवाल ये है। दूसरा ये कि जो आपने चीज़ इशारा किया है, मैं उसको थोड़ा और मैग्नीफाई कर दूँ। देखिए, बात दरअसल ये थी कि मई 2024 में करोड़ों लोगों को 20.5% मुनाफा दिया गया था बचत खातों पर। कोई 23,000 अरब लोगों के थे, 20.5 अरब। अब इसमें अब दिया गया मई 25 में 9.5%, सॉरी, पहले था 20.5%, अब है 9.5%। ये जो अरबों रुपए बचाए, बैंकों का मुनाफा बढ़ा, उन्होंने कुछ इजाफी टैक्स दे दिया इनको काट के, तो आप कहते हैं जी हमें बैंकों ने बहुत टैक्स दिया, तो ये बताना चाहता हूँ। दूसरा ये कि जो आपने शरह वो गिराया है, डिस्काउंट रेट 22 से लेके आप 11 पर आ गए हैं, उसकी वजह से कर्जों के सूद की जो है ना कुछ बचत हुई है जी। और तीसरी बात जो आपने बैंक से की है, मैं खौफनाक फिगर देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी कौम भी इसके ऊपर गौर करे कि जिसमें, क्योंकि बैंक्स जो हैं वो 80% से ज़्यादा डिपॉजिट उनके हैं जो गैर मुल्की हैं। हुकूमत ने जो आदाद शुमार दिए हैं और स्टेट बैंक ने, वो ये है कि बैंकों ने कर्जा दिया है 13,100 अरब रुपए का, और जो सरमायाकारी की है मोस्टली बजट खसारे के लिए, वो है 30,000 की, यानी 13,000 और 30,000। मैं पूछना चाहता हूं कि मैंने दुनिया भर में बैंकिंग की है, यूरोप में की है, मिडिल ईस्ट में की है, अफ्रीका में की है, पाकिस्तान में की, मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा कि ये जबरदस्त फर्क हो कि बैंक्स बैठ के हुकूमत के तमस्सुकात में सरमायाकारी करें और कहें जनाब आपको बजट खसाने के लिए करप्शन रोकने की जरूरत नहीं है, न टैक्स की चोरी हम देते हैं। तो फिर मईशत कैसे तरक्की करेगी जब आप 13,000 देंगे मईशत के लिए और 30,000 यहाँ दे देंगे? तो मईशत तो तरक्की करेगी नहीं। ये तो अशराफियों को नवाज के पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की मईशत, गर्दिशी कर्जों का आप जो है कहते हैं बैंकों से और कर्जा ले लेंगे। फिर आप कार्बन लेवी लगाना चाहते हैं। कार्बन लेवी क्या चीज़ है? ये तो गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी है। ये तो किसी ज़माने में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये इस किस्म की लेवी जो है उसके कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। फिर सूबों से मैं पूछना चाहता हूँ कि हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हैं कुछ सूबे हमारे, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने जो 1500 अरब रुपए फाजिल बजट दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? एक तरफ तो वो प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लेते, एग्रीकल्चर पे अभी तक नहीं लिया, उनके टैक्सों की चोरी बहुत ज़्यादा है, और जो कुछ वसूल होता है तालीम और सेहत का बजट कम करके वफाक से कहते हैं जी हम आपको 1500 रुपये वापस करेंगे। अगर वापस करना है तो फिर NFC अवार्ड का ड्रामा क्यों रचाया गया था? तो ये IMF ने एक गठजोड़ है वफाक के साथ, सूबों के साथ, पार्लियामेंट के साथ, स्टेट बैंक के साथ, SECB के साथ और बैंक के साथ। ये पाकिस्तान को के मकासद में खतरात की तरफ लेते चले जा रहे हैं, और इस बजट से ये वाज़े हो गया है कि हम 2027 में IMF के पास जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अपने बजट में उन्होंने इसको ये बात भी करने बोल कर दी है। डॉक्टर साहब, आपने अभी जिक्र किया कि जो इन्होंने जो डिस्काउंट रेट 22 से 11% ले गए, तो इन्होंने क्लेम किया है कि 800 अरब रुपया जो है हमारा उसकी सूद को उसने बचा लिया। तो अभी भी अगर मज़ीद इसको डिस्काउंट रेट को कम भी कर लें, और जब इनका क्लेम भी है कि